जम्मू कश्मीर विच मां दे दाखले तो घबराई मोदी सरकार। UN मुखी ने भारत नूं मनुखी अधिकारां दे मामले विच विखाया शीशा। अमेरिका जाण तो रोकिया कौमांतरी इनाम जेतू कश्मीरी पत्रकार। बलात्कारी ते कातल राम रहीम ते वरस रही है भाजपा सरकार दी किरपा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुर्खियां तो बाद खबरां दे विस्तार ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला गल करते हैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान के जम्मू और कश्मीर दौरे की। सिमरनजीत सिंह मान जो कि संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट ने तो पिछले 4 दिनों तो जम्मू और कश्मीर ते पंजाब की हद के उत्ते कठुआ जिले के लखनपुर बार्डर के उत्ते धरने ते बैठे हैं, क्योंकि सरकार वालों पहला तय किए उन्होंने जम्मू कश्मीर दौरे के उत्ते जदों वो जम्मू कश्मीर दाखिल होने लगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन वालों उन्होंने दाखिले तो रोक लिया गया सी, जिस दे चलदियां उत्थे ही धरने ते बैठ गए। तो उन्हों का दोष है कि भारत सरकार जिहड़ी आ जम्मू कश्मीर के हालात दुनिया के सामने उजागर होने तो डर रही है, जिस दे चलदियां उन्हों के दौरे नूं रोकिया जा रहा है। PDP मुखी महबूबा मुफ्ती ने भी ये सवाल चुक्या कि जिथे भारत सरकार अपने MPs नूं अपने मंत्रियों के वड्डे वड्डे जिहड़े इकट्ठ ने जम्मू कश्मीर दे विच करवा के ये प्रभाव देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सही है, पर उत्थे ही पंजाब के मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान का रास्ता रोकना ये स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर विच कुछ भी सही नहीं है। तो हुण सिमरनजीत सिंह मान वालों इस संबंधी जम्मू कश्मीर अदालत तक पहुँच की गई है तो अदालत तो इस प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो उन्होंने बतौर एक नागरिक बतौर एक मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा आ जम्मू कश्मीर दे विच उन्हां दे दाखिले की प्रवानगी की मांग की गई है। आज सुबह से ही हम अपनी पिटीशन जो तैयार करके ऑनरेबल कोर्ट के टेबल पे हमने रख दी थी, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। फिर भी हमारे माननीय जज साहब ने हमें सुना। हमने आज उनसे ये इस दुआ की जो कि मेरी पिटीशन के बाहर थी कि एक सीनियर सिटीजन और वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधक श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जिन्होंने के प्रोटोकॉल पे वो आए थे और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया था और उनसे ये कहा था कि इनका जो टूर है वो स्मूथली होना चाहिए। ये देखते हुए मैंने ऑनरेबल जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि चूंकि टाइम की आज कमी है, मैं समझता हूं कि टाइम आज 5 बजे से ज़्यादा हो गया, जबकि हमारी अदालतों का टाइम 4:30 बजे तक है। फिर भी जज साहब ने हमें आधा घंटा ज़्यादा टाइम दिया। हमने ये भी कहा ऑनरेबल जज साहब से कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे क्लाइंट के साथ एक मुलजिम का सलूक ना करे। वो एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं और उससे भी बड़ी उनकी एक क्वालिफिकेशन है, वो सीनियर सिटीजन 77 ईयर्स ओल्ड है और 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक हिदायत दी जाए, सख्त हिदायत दी जाए कि वो उनको जितनी भी एमिनिटीज ऑफ लाइफ हैं एक मेंबर पार्लियामेंट को, वो उनको इमीडिएटली मुहैया करवाए। तो ऑनरेबल जज साहब ने जो प्रोसिक्यूशन साइड से गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट्स आए थे उनको फौरन हिदायत कर दी और मेरी बात को माना कि श्री सिमरनजीत सिंह मान साहब को जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक उनको जो प्रोटोकॉल डिमांड करता है और ये कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रोवाइड करे। ये हमारी सबसे बड़ी एक उपलब्धि रही आज की कि हम इसमें कामयाब हुए। दूसरी बात यह है कि हमने अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर चैलेंज किया है अंडर जो उन्होंने 144 के तहत इशू किया था। इसमें दो राय नहीं है कि सेशनर साहब और ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों को पावर्स हैं 144 को सुनने की, लेकिन हमेशा छोटी अदालत से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए हमने सेशनर साहब से टाइम की कमी होने की वजह से हमने ये पिटीशन जहां पे डाली है और कल इस पे डिटेल में सुनवाई होगी, जिसमें कल मुझे पूछा गया था कि आप क्या पक्ष रखने जा रहे हैं। आज मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरी जो पिटीशन है वो डोमेन में आ चुकी है। अपोजिट पार्टी को अब मेरा डिफेंस जो पता लग चुका है, आज वो प्रिपेयर भी करेंगे, मुझे कोई अफसोस नहीं होने वाला। तो मैंने अपनी पिटीशन में साफ लफ्जों में लिखा है कि मैं इस आर्डर को इसलिए चैलेंज करता हूं कि मुझे चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आने की अनुमति दी गई और मेरा वेलकम करने के लिए
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक प्रोटोकॉल जारी किया, उसी के मुताबिक मैं 17 तारीख को वहां से चला, इस उम्मीद से कि मेरा वेलकम लखनपुर के अंदर होगा। लेकिन कठुआ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जब ये ऑर्डर मुझे दिखाया, मैंने उनका भी वेलकम किया। मैंने कहा अगर आपने ये ऑर्डर निकाला है तो मैं इसको देखता हूं क्या है। उसके बाद हमने ये चैलेंज किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं सस्टेन करेगा और ये कल क्वैश होने पे कगार पे है। तो इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो हर शख्स के लिए डेमोक्रेसी है, और जो कानून बनाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लोगों ने कानून बनाए हैं तो उसकी हिफाजत भी करना हमारी जुडिशरी का काम है। और आप जैसे लोगों के साथ अगर ऐसा बर्ताव हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि किसी की भी मूवमेंट को रोका जा सकता है, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट के होने के नाते ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जितनी इम्यूनिटीज हैं लाइफ की जो उनको प्रोवाइडेड है प्रोटोकॉल में वो दी जाएंगी। बाकी हम कल आपसे बात करेंगे जब ये ऑर्डर क्वैश होगा। धन्यवाद। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। So that I can have recourse to my lawyer. And there is no, in your order it says there is an emergency. There is no emergency, as you know. You're a free man and you have the police with you, I'm with you unarmed, and there's no emergency over here. And I'll be grateful if you let me represent my case constitutional to the High Court and take me to Jammu under your guard. Keep me there in house arrest if you feel like, and let me appeal to the High Court. Let's get a decision from the High Court. I'm not going to create, I'm not going to meet any people. I'm going to be in your custody under house arrest if you kindly take me to Jammu. Sir, again, as you said, sir, the legal recourse Sir, that we is request available that, to you all, but my request to you will be, sir, that again, based on the input. I'm very grateful to you, but you know, it's So it's a humble request, sir. no, It's a humble request no, to you, no, sir. Under Mr. the Commissioner, no, prevailing overall No, circumstances, we request you that it has been. Mr. SSP, there are. Sir. I've also been in your place. Yeah, I know, sir. I We know there's all- no law and order problem over here. The overall And, security scenario and the under the prevailing circumstances. no, there's a The- problem with China and Pakistan with which we are not dealing with. There's no problem with us entering the state. That is fine, You- sir. But you- your program no. was not in detail, and it was not in. We were also in know of the last moment. I and don't have to, sir, and- give you a detailed. Since the JNK has been a peaceful, Yes. otherwise also, but with the militancy and the terrorism point of view, it's not still very safe to move like that to the places like Kashmir Valley, places like other places. That's how we are So my requesting you limited to request kindly. to you. Well, I also request you that please use your legal authority to throw me out or let me proceed to Jammu. I may appear before the High Court and take the orders from the High Court whether I can go further, and the government can also press its claim that it's against the tranquility of Kashmir, which will be against what the Union Home Minister has just said. Sir, If as a member of Parliament, if I give my report, it may go in favor of you all that things are not normal and things are happening which should not happen with the Muslims, the Pandits, and the other communities living here. Sir, I'll again request you, sir, as you said,
the prevailing situation was assessed. We What both inputs are request from you, sir. Thank you secretary very based much. on We that. both sir. request We have you. done. I'll again humbly Kindly- request you, No, sir, no, please, that please. please. No, Mr. Please, sir. No, please. I Use will your request you, legal. sir. Sir, My I have, my legal. I have used, sir, and I want to request Mr. you, sir. Commissioner, I have Sir. told you Sir. legally. Sir. You can constitutionally. Sir. You have the right to remove me. You can remove me. Sir. But to ask me to leave, it would be cowardice on my part, Sir. not to proceed further Sir. and use my Sir. constitutional rights. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੇ 26/11 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ IIT ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। India has been a global leader from the moment of its birth. Your non-violent independence movement encouraged anti-colonial struggles around the world. Your victory was a catalyst that helped to end the long epoch of European imperialism everywhere. As an elected member of the Human Rights Council, India has a responsibility to shape global human rights and to protect and promote the rights of all individuals, including members of minority communities. India's voice on the global stage can only gain in authority and credibility from a strong commitment to inclusive and respect for human rights also at home. And the Indian model of plurality is based on a simple but profound understanding. Diversity is a richness that makes your country stronger. The understanding is the birthright of every Indian, but it is not a guarantee. It must be nurtured, strengthened, and renewed every day in this and in every other society. By practicing the values of Gandhi, by security and upholding the rights and dignity of all people, especially the most vulnerable, by taking concrete action for inclusion, recognizing the enormous value and contributions of multicultural, multi-religious and multi-ethnic societies, by condemning hate speech unequivocally, by protecting the rights and freedoms of journalists, human rights activists, students and academics, and by ensuring the continued independence of India's judiciary, this is the India that the world has celebrated, and I urge Indians to be vigilant and to increase your investments in an inclusive, pluralistic, diverse community and society. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਤੇਸ਼ ਚੀਮਨ ਲਾਲ ਭਾਟੂ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਟ ਸਣੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਦਾਹੋਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੱਟ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਧਿਕਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੱਟ ਖਿਲਾਫ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 504 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਭੱਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 945 ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਲੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੋਹਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी स्वच्छता का जो संदेश दें फिर से हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੰਸਾ ਬੜੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 180 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਤੇ 91 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆਵੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ, ਕੌਮ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕੇਕੜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ CIA ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਨੂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। SSP ਤੂਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੀਨੂ ਕੋਲੋਂ 5 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ 2 ਸੈਮੀ ਐਟੋਮਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ A ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।